गल करांगे कथित सिंचाई घोटाले की जिस दे विच कार्रवाई शुरू हो गई है। दस दईए कि विजिलेंस ने लुकआउट नोटिस लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है दसी कि साबका मंत्री अकाली आगू जन्मेजा सिंह सेखो और शरणजीत ढिल्लों उन्होंने खिलाफ सर्कुलर जारी होया। 3 सेवा मुक्त अफसर भी ने इस दे विच शामिल जिन्हां दे खिलाफ सर्कुलर जारी होया। तां अकाली भाजपा सरकार दे वेले दसी कि घोटाले का शक है और जो कथित तौर पर इल्जाम किया जा सकता है। सो जिसनूं लैके सर्कुलर जारी होया तो साबका मुख सकत्तर सर्वेश कौशल ने, साबका विशेष मुख सकत्तर KBS सिद्धू ने और साबका सकत्तर कान सिंह पन्नू ने जिन्हां दे नां इस दे विच शामिल ने और सीएम मान दे वल्लों विजिलेंस नूं जांच दे निर्देश दिते गए सन। अकाली दल इस नूं दसदे कि सियासी बदलाखोरी दस रहे। उन्होंने कहना है कि सिर्फ से सिर्फ एक सियासी बदलाखोरी के तहत एक कार्रवाई जी है वह कही गई है। सीएम के वालों आदेश दिए गए हैं और जो हुण ना सामने आ रहे हैं सिर्फ से सिर्फ एक सियासी बदलाखोरी है। इस तो पहला जिक्रयोग है कि भारत भूषण आशू कांग्रेस के साबका मंत्री, इस तो इलावा संगत सिंह गिल जियां, साधु सिंह धर्मसोत तो ये कई बड़े साबका मंत्री ने चेहरे ने जिन्हां के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और लगातार कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो हुण विजिलेंस नूं इह सिंचाई घोटाला कथित तौर पर दस दईए कि सिंचाई घोटाले का जिक्र हो रहा है जिस दे विच एक बकायदा करोड़ों की रकम का भी जिक्र है कि इन्ने करोड़ रुपए का घोटाला इस दे विच होया है। सो जिसनूं लैके जांच जिहड़ी है अगे विजिलेंस नूं सौंप दी है। विजिलेंस के वल्लों हुण लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, यानी कि ना हुण बोलते नजर आ रहे हैं साबका मंत्री अकाली आगू जन्मेजा सिंह सेखो का नाम, जो एक बड़ा नाम रहा पिछले अगर खास तौर पर 20 साल की गल की जाए तो गलत नहीं होएगा। तो उस दे विच बड़ा नाम बोलिया और 2 बार मंत्री रहे ने। उन्होंने वल्लों जिहड़ा इरीगेशन डिपार्टमेंट भी सांभिया गया सी, यानी कि उसके मंत्री सन। सो कह सकते हैं इस तो बाद ही हुण शायद ये जिहड़ा नोटिस है उन्होंने सर्कुलर जिहड़ा उन्होंने लई जारी होया। तो इस तो इलावा शरणजीत सिंह ढिल्लों का जिक्र किया जाए तो उन्होंने भी इस दे विच नाम है, उन्होंने खिलाफ भी सर्कुलर जारी होया। 3 सेवा मुक्त यानी कि रिटायर्ड अफसर ने जिन्हों के खिलाफ सर्कुलर जारी होया। कोई इस तरह है ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਝੂਠੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਦੇ ਲੈਣ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ। इसलिए क्यों होया की नहीं होया ये बारे हले तो मैं टिप्पणी नहीं, पहला तो जिन्ना ते होया वो टिप्पणी करन, मगर ये एक बदलाखोरी का जरूर ये जापदा, होर कुछ नहीं बन। सो ये सारा मसला जिहड़ा हुण सुर्खियां दे विच सीधा चलदे हां। ज्यादा जानकारी लई पंकज कपाही ने मौजूद ने साडे नाल लाइव। पंकज, बिक्रम मजीठिया का जिक्र किया जाए तो उन्होंने कहना कि अज का मसला नहीं है, ये 4-5 साल पुराना है। तो हुण ये ना सामने आ रहे हैं, सिर्फ तो सिर्फ एक सियासी बदलाखोरी उन्होंने वालों करार दी जा रही है। पंकज, देखो 5 साल नहीं बल्कि ये 6-7 साल पुराना मसला है, क्योंकि उस वे अकाली भाजपा की सरकार सी और ये मंत्री सीगे, चाहे जन्मेजा सिंह सेखो हो चाहे शरणजीत सिंह ढिल्लों होन, और जिहड़े 3 साबका IAS ऑफिसरां का भी जिक्र हो रहा है वो भी उस वे पावरफुल IAS ऑफिसर सीगे। और इस पूरे मसले की हुण इंक्वायरी बैठी है, जांच शुरू हुई है, विजिलेंस को ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले के विच विजिलेंस ने जिहड़ा वै वो केंद्र की एजेंसियों को कहा कि इस मुतलक लुकआउट नोटिस जिहड़ा है वो जारी किया जाए ताकि विदेश ना जा सकन। क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि 3 साबका IAS ऑफिसर के विचों ऑलरेडी एक IAS ऑफिसर जिहड़ा है वो विदेश के विच बैठा होया है। तो इस वजह करके लुकआउट नोटिस जिहड़ा वो जारी किया गया है विजिलेंस की सिफारिश तो बाद। और इस पूरे मामले के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए अज दोपहर 1 बजे खेतीबाड़ी मंत्री जिहड़े ने कुलदीप सिंह धालीवाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि की तत्थ सामने है, किस तरीके दे नाल ये पूरा कथित तौर पर घोटाला है और इस दे विच शरणजीत सिंह ढिल्लों होरां दा की रोल है या फिर जन्मेजा सिंह सेखो होरां दा की रोल है। इसी पूरी जिहड़ी जानकारी है वो कुलदीप सिंह धालीवाल होरां दे वल्लों 1 बजे दी जा सकती है। गुरजोत,
ਪੰਕਜ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਹੋਣ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਿਆ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਜੋਤ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਕਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ 1 ਵਜੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੋਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੱਢਦੇ। ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ, ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਝੂਠੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਦੇ ਲੈਣ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ, ਮਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਪਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ